السلام علیکم دوستو میں نے دادا حضور سیلانی کی بہت ساری کرامات کی ویڈیوز اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ جن بھائیوں نے دیکھی ہے میں ان کا شکر گزار ہوں، اور جنہوں نے نہیں دیکھی ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار ضرور دیکھے۔ تو آج میں آپ کو دادا حضور سیلانی کے بچپن سے یعنی شروع کروں گا، سبھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ کا بچپن گزرا اور کس طریقے سے آپ نے ولایت کا جام نوش فرمایا۔ تو چلیے میں شروع کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو آپ کے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ چلیے، دادا حضور سیلانی کی آمد۔ آخر کار وہ وقت آ گیا اور شم ولایت نے اپنے قدم مبارک سے دلی کو منور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ولادت سن 1298 ہجری بمطابق 1876 عیسوی کو ہوئی۔ گھر میں خوشیاں منائی گئی، مٹھائی بانٹی گئی اور آپ کا اسم گرامی بحکم درویش کامل محمد عبد الرحمن رکھا گیا۔ آپ کے والد اور والدہ نے خوشی کا اظہار کیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ آپ کی تعلیم اور بچپن سے آپ کا مزاج شاہانہ اور انداز کریمانہ اور درویشانہ تھا۔ دہلی جامع مسجد کے علاقے میں آپ کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی اور ساتھ ہی ساتھ اردو، فارسی، ہندی زبان میں بھی کمال حاصل کیا۔ ساتھ ہی ساتھ جب آپ کو فرصت ملی تو کثرت جسمانی اور پہلوانی بھی کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر 13 سال کی ہوئی تو آپ کی طبیعت میں محبت الہی کا شوق زیادہ ہو گیا۔ آپ اکثر تنہائی میں بیٹھ کر خدا کو یاد کرتے تھے۔ دلی ولیوں کی درگاہوں کا مرکز ہے۔ آپ سبھی جگہ زیارت کو جاتے اور فیض حاصل کرتے تھے۔ آپ خواجہ مرزا مظہر جانا کی درگاہ جاتے تو کبھی ہرے بھرے شاہ کے تو کبھی صوفی سرمد شہید جو کہ جامع مسجد کے سامنے ہے وہاں جاتے۔ آپ سے بچپن ہی سے کشف و کرامات کا ظہور ہونے لگا تھا۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، راتوں کو اکثر شب بیداری کرتے اور نماز کی پابندی کرتے۔ پہلوانی کا شوق۔ جب آپ کی عمر 14 سال کی ہوئی تو آپ نے اپنی والدہ سے سفر کرنے کی اجازت لی۔ والدہ نے آپ کو خدا کے حوالے کیا اور رخصت ہونے کی اجازت دے دی، اور ٹکٹکی آنکھوں سے آپ کو دیکھتی رہی اور دعائیں دیتی رہی۔ بابا سیلانی چلے تھے پہلوان بننے کے لیے، مگر تقدیر الہی نے آپ کو شہنشاہ ولایت بنا دیا۔ اس دنیا میں ہر چیز پانے کا ایک بہانہ بنتا ہے، پھر آدمی اپنے اصلی مقصد کو پا جاتا ہے۔ اس لیے بابا سیلانی چلے تھے کچھ اور کام کے لیے، مگر اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اب آپ دلی سے دکن کے سفر کے لیے نکلے تھے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دلی سے دکن کا سفر۔ حضرت بابا سیلانی سرکار نے دلی کو چھوڑ دیا اور جنوب ہند دکن کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ کا یہ نظام قدرت ہے کہ جس بندے کو جہاں بھیجنا ہوتا ہے وہاں کی ولایت عطا کر دیتا ہے، پھر وہاں جانے کے اسباب بنا دیتا ہے۔ انسان پیدا کہیں اور ہوتا ہے اور قائم کہیں اور کرتا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کی پیدائش مکہ شریف میں ہوئی، پھر آپ نے مدینہ شریف میں ہجرت کی اور آخری قائم مدینہ شریف میں کیا گیا۔ غوث پاک جیلانی ایران میں پیدا ہوئے اور قائم بغداد شریف میں کیا۔ حضور غریب نواز سنجری اجمیری ایران میں پیدا ہوئے اور قائم ہندوستان اجمیر میں کیا۔ اس طرح بابا سیلانی دلی میں پیدا ہوئے، مگر مرضی مولا آپ دکن کی طرف چل پڑے۔ بابا سیلانی کا سفر جاری تھا۔ اس زمانے میں آپ اکھاڑے جاتے، کشتی لڑتے اور کامیاب ہو کر انعام حاصل کرتے۔ آپ دلی، آگرہ، جھانسی، بھوپال، ناگپور شہر ہوتے ہوئے عربی دامن گاؤں اکولا پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا بالاپور میں ایک نامی پہلوان ہیں جن کا نام نور میاں ہے۔ آپ ان کی شہرت سن کر بالاپور پہنچے اور نور الاسلام جاگیردار عرف نور میاں کے دیوان خانے میں کچھ دن آپ نے قیام کیا۔ آج کل بالاپور اکولا ضلع میں ہے، جو مہاراشٹر کا علاقہ ہے۔ یہاں پر کئی ولیوں کے آستانے ہیں اور یہ علاقہ ندی کے کنارے بسا ہوا ہے۔ یہاں آپ نے کافی کشتیاں لڑی اور کامیاب ہوئے۔ نور پہلوان کے ساتھ رہ کر آپ نے کافی کشتی کے فن سیکھے۔
मगर दिल को सुकून ना मिला। लोगों के ज़रिए आपने हैदराबाद का नाम सुना, जो दक्कन का मशहूर शहर है। वहाँ पर पहलवानों की मंडी थी। आपने हैदराबाद जाने का इरादा कर लिया। दरवेश कामिल की मुलाकात, सफ़र हैदराबाद, दिल की दुनिया बदल गई। जब आप बालापुर से रवाना हुए तो कई दिनों तक आप सफ़र करते रहे। फिर रास्ते में एक अल्लाह वाले से मुलाकात हुई। ये तो पता नहीं चल सका कहाँ पर किस मुकाम पर हुई, मगर जब बाबा सैलानी का और उस अल्लाह वाले का आमना सामना हुआ, सलाम व कलाम के बाद उस दरवेश ने पूछा, बेटा कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? दादा हुजूर सैलानी ने जवाब दिया, मैं दिल्ली से आया हूँ और हैदराबाद जा रहा हूँ। उस बुज़ुर्ग ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और क्या करते हो? बाबा सैलानी ने कहा, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान है और मैं वर्जिश जिस्मानी यानी पहलवानी करता हूँ। वो बुज़ुर्ग आरिफ कामिल थे। आपने फरमाया, साहबजादे ये पहलवानी वर्जिश किस काम की? जब तक जवानी है तब तक पहलवानी है। बुढ़ापे में ये जिस्म तुम्हारे लिए भारी हो गया, फिर क्या करूँगा? तुम ऐसी वर्जिश करो जो दुनिया व आखिरत में तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो और मखलूक खुदा को तुम्हारी ज़ात से फ़ायदा पहुँचे। और फरमाया, हदीस रसूल अलैहिस्सलाम है, तुम में से वो बेहतर है जो दूसरों के काम आए। दरवेश का ये कलाम सुनकर सरकार सैलानी थोड़ी देर सोच व फिक्र दरिया में डूब गए और गर्दन झुकाकर खामोश सोचते रहे कि इधर दुनिया और उधर मौला है, किसको पाया जाए। रहमत इलाही ने अपना काम कर दिया और बाबा सैलानी ने कहा, ए अल्लाह वाले, अगर मेरी ज़ात से मखलूक खुदा को फ़ायदा मिलता है तो मैं ये पहलवानी छोड़ देता हूँ। आप मुझको बताएं वो कौन सी वर्जिश है जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकूँ। बाबा सैलानी का जवाब सुनकर वो बुज़ुर्ग ने अपने कश्फ के ज़रिए जान लिया कि नौजवान का बातिन इसके ज़ाहिर से भी ज़्यादा रोशन है और ज़ुबान की कल्बी कैफियत और रूहानी ताकत मारिफत इलाही तजल्लियात रब्बानी हासिल करने के लायक है। आपने फरमाया कि साहबजादे ये तालीम आपको मैं नहीं दे सकता, मैं बता देता हूँ कि आप नांदेड़ जाओ, वहाँ एक बुज़ुर्ग से मिलना, वो साहिब कमाल है, वो तुमको कोई तरीका बताएंगे जो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा और तुम्हारा हुसूल मकसद पूरा होगा। उन बुज़ुर्ग का ये रहीमाना करीमाना कलाम सुनकर सरकार सैलानी ने नांदेड़ की तरफ जाने का इरादा कर लिया। सुभान अल्लाह। पीर की तलाश में नांदेड़ का सफ़र। तो चलिए शुरू करते। सरकार सैलानी रहमतुल्लाह अलैह पीर की तलाश में नांदेड़ की तरफ रवाना हुए और वाशिम, मंगलूर पीर, पूसत, हिंगोली सफ़र करते हुए कुछ दिनों में नांदेड़ शहर पहुँचे और वहाँ की एक मस्जिद में क़याम किया। जब आप मस्जिद में वज़ू करने लगे तो इतने में एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए और बाबा सैलानी की तरफ गौर से देखकर मुस्कुराया और फरमाया, साहबजादे तुम्हारी आमद मुबारक हो, तुम्हारा नसीब जगमगाने वाला है। अनकरीब तुम्हारी रोशनी से एक आलम मुनव्वर होगा। लेकिन बेटा तुम्हारा हिस्सा मेरे पास नहीं, बल्कि तुम्हारा हिस्सा मुल्क खानदेश के मुस्तफ़ाबाद चोपड़ा नामी शहर में दरवेश शहनशाह विलायत मौलाना मोहम्मद खैरुद्दीन मुजर्रद के पास। वही तुमको तालीम देंगे और उन्हीं के साथ से तुम्हें जामे वहदत नसीब होगा और उन्हीं के ज़रिए तुम्हें मंजिल मकसूद मिलेंगी। तुम उनके पास चल जाओ। बाबा सैलानी ने चंद दिन उन बुज़ुर्ग के पास क़याम किया और फिर चोपड़ा के लिए रवाना हो गए। चोपड़ा का सफ़र और अपने पीर से मुलाकात। नांदेड़ से बाबा सैलानी का सफ़र जानिब चोपड़ा शुरू हो गया। बाबा के कुछ खुलफाओं का कहना है कि बाबा सैलानी की मुलाकात अपने पीर से ख्वाजा खैरुद्दीन मुजर्रद सरकार से अकोला स्टेशन में हुई। कुछ का कहना है कि भुसावल स्टेशन में हुई और कुछ का कहना है कि चोपड़ा में हुई। बहरहाल बाबा सैलानी कई दिन का सफ़र तय करते हुए मुल्क खानदेश के शहर चोपड़ा शरीफ में पहुँचे और वहाँ लोगों से ख्वाजा खैरुद्दीन मुजर्रद के बारे में मालूम किया।
लोगों के बताने पर बाबा सैलानी ख्वाजा खैरुद्दीन मुजर्रद की खानकाह में पहुंचे और इधर मुजर्रद सरकार आंगन में बाबा सैलानी का इंतजार करते हुए टहल रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आशिक दर बदर घूमते हुए आखिर अपने महबूब की चौखट में पहुंच गया। दीदार की घड़ी आ गई। बाबा सैलानी ने मुजर्रद सरकार को देखकर सलाम, दस्तबोसी, कदमबोसी की। फिर मुजर्रद सरकार ने धीमी आवाज़ में फरमाया, साहबजादे तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और हमारे पास आने का क्या मकसद है? बाबा सैलानी ने अर्ज़ किया, इस नाचीज़ का नाम अब्दुल रहमान है, दिल्ली का रहने वाला हूँ और आपकी बारगाह में आने का मकसद खुदा तलबी और राय हक की तलाश है और उम्मीद रखता हूँ कि आपके वसीले से मेरी आरज़ू पूरी होंगी। ये जवाब सुनकर मुजर्रद सरकार कुछ देर खामोश रहे और फरमाया कि साहबजादे आपको हमारे पास कुछ दिन रहना होगा। इस राह में 3 चीज़ें ज़रूरी है, पहले अदब, फिर खिदमत, फिर मोहब्बत। ये 3 बातें जिस तालिब हक़ में होंगी वो इस दरियाए मारिफत तक पहुँचेगा। फिर मुजर्रद सरकार ने फरमाया, अब्दुल रहमान तुम्हारी टोपी में तो सोना लगा है और कमीज़ की बटन भी सोने की है, इन्हें बाज़ार में बेच दो और इन रुपयों को गरीबों में बांट दो। अल्लाह के फ़कीरों को मालो ज़र और दुनिया के दिखावे की ज़रूरत नहीं। बेटा आज से दुनिया को तर्क करो और तालिब मौला बनो। ये सुनकर बाबा सैलानी बाज़ार गए और सोना बेचकर जो रकम मिली उस रकम को गरीब व मिस्कीन में तकसीम कर दिया। फिर कुछ मिठाई लेकर मुजर्रद सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। मुजर्रद सरकार ने उस मिठाई में फातिहा देकर मुरीदों में तकसीम कर दिया। फिर मुजर्रद सरकार ने अपने रुमाल, लुंगी, कुर्ता बाबा सैलानी को अता किया और कहा, अब्दुल रहमान इसको पहनो, आज से तुम मुर्दा हो और हम जिंदा है, यानी हम जो हुक्म देंगे तुम वो करोगे। फिर आप अपने मुर्शिद की खिदमत में रहने लगे। सर्दी के मौसम में आप अपने मुर्शिद के लिए वज़ू का पानी गर्म करते और खानकाह की सफाई करते। आप दिलो जान से अपने पीर की खिदमत करने लगे। मायूसी में चोपड़ा से निकलना। जब आपको क़याम किए तकरीबन 6 माह गुज़र गए तो आपके दिल में ख़याल आया कि काफ़ी वक्त गुज़र गया, लेकिन हज़रत ने मुझे अब तक मुरीद भी नहीं किया, तो मेरा यहाँ रहने का क्या फ़ायदा। लिहाजा आप मायूसी में एक शब यानी रात के वक्त चोपड़ा से निकल गए और कई मील का सफ़र तय कर लिया। इधर मुजर्रद सरकार ने कश्फ के ज़रिए देख लिया कि अब्दुल रहमान मायूस होकर चले गए, तो आपने ऐसी तवज्जे बातिनी डाली कि बाबा सैलानी आगे चलने के बजाय उल्टे पाँव चोपड़ा की तरफ चलने लगे। जब आप मुजर्रद सरकार के पास पहुँचे तो मुजर्रद सरकार ने फरमाया कि मियाँ तुम यहाँ से क्यों चले गए? तो आपने अर्ज़ किया, हुजूर आपने अभी तक इस नाचीज़ को सिलसिले में दाखिल नहीं किया, इसलिए मैं मायूस दिल होकर निकल पड़ा था कि मेरा दिल खुद ब खुद पलट गया और सिवाय वापस होने के मुझे कुछ न सूझा। आप मुझे अपनी ग़ुलामी में कबूल कर लीजिए और बैत से मुझे मुशर्रफ फरमाइए। हज़रत मुजर्रद सरकार ने फरमाया कि अब्दुल रहमान घबराओ नहीं, हम तुम्हें सिलसिले में ज़रूर दाखिल करेंगे। बाबा सैलानी का मुरीद होना और जंगल में 18 दिन अपने पीर के साथ क़याम करना। मुजर्रद सरकार आपको चोपड़ा के जंगल में ले गए और आपको सिलसिलाए आलिया में बैत रिज़वा से नवाजा। उस वक्त बाबा सैलानी की उम्र मुबारक 17 साल की थी। बतारीख 1 मुहर्रम 1317 हिजरी मुताबिक 1895 ईस्वी का दिन था। चोपड़ा आजकल ज़िला जलगांव में आता है, जो कि महाराष्ट्र में है, जिसको मुल्के खानदेश कहते हैं। उस खतरनाक बियाबान जंगल में जहां इंसानों का गुज़र मुश्किल था, सरकार सैलानी और मुर्शिद पाक खैरुद्दीन मुजर्रद औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने मुकम्मल 18 दिन क़याम किया। इन 18 दिनों में हर रोज़ नमाज के बाद मुजर्रद सरकार बाबा सैलानी पर रूहानी तवज्जे देते। हर रोज़ तवज्जे देने से ये हुआ कि बाबा सैलानी पर असरारे रूहानी खुल गए
اور تجلیات ربانی سے آپ کا دل نور سے منور ہو گیا، شراب معرفت سے آپ کا سینہ لبلب ہو گیا۔ سرکار خواجہ خیر الدین مجرد چشتی کو جو ولایت اجمیر شریف میں خواجہ اللہ بخش تونسوی سے نسبت چشتیہ نظامیہ فقریہ ملی تھی، وہ نسبت بھی مجرد سرکار نے بابا سیلانی کو عطا کی، اور نسبت قادیہ سہروردیہ مجددیہ جو خواجہ عظیم اللہ شاہ قادری پنجابی سے عطا کی گئی تھی، وہ بھی بابا سیلانی کو عطا کی گئی۔ پھر آخر میں نسبت ولایت نقشبندیہ مجددیہ مظہریہ سے بابا سیلانی کو لبریز کر وحدت سے سرشار کر دیا۔ حضرت خواجہ خیر الدین مجرد کو چاروں سلسلے کی خلافت و ولایت حاصل تھی۔ ان 18 دنوں میں مجرد سرکار نے توجہ باطنی کے ذریعے قلبی، روحی، سیری، خفی اقفا کے درجات بابا سیلانی کو طے کروا دیے، اور ساتھ ہی ساتھ سلطان الاذکار بھی عطا کیا، اور تکمیل سلوک کے بعد ولایت کے درجات پر فائز کر دیا۔ انہی ایام دنوں میں بابا سیلانی 3 کپ چائے بغیر دودھ کے بناتے تھے، جس کو سلیمانی چائے کہتے ہیں۔ 2 کپ چائے اپنے مرشد پاک کو پلاتے اور 1 کپ خود پیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ بابا سیلانی کی ریاضت۔ حضرت مجرد سرکار نے بابا سیلانی سے آخری چلہ جو کروایا تھا، وہ اس طریقے پر تھا کہ یہ دونوں بزرگ ایک جنگل میں گئے اور وہاں ایک قبر کھودی، اس میں بابا سیلانی کو بیٹھایا گیا اور ذکر اس میں ذات اللہ کی تعلیم دی گئی۔ کسی کا کہنا ہے کہ بابا سیلانی بغیر کچھ کھائے پیے 40 دن قبر میں رہے، کسی کا کہنا ہے کہ 18 دن رہے۔ بہرحال ان دنوں مجرد سرکار بابا سیلانی کی نگرانی کرتے رہے اور اپنی توجہ خاص سے آپ کو روحانیت میں بلند مقام تک پہنچا دیا۔ وقت پورا ہونے کے بعد آپ کو قبر سے باہر نکال کر اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، آج سیلانی بشریت سے نکل کر نورانیت میں پہنچ گیا، اور نورانیت کی چادر ڈال لی، پھر قرب خدا نصیب ہوا، آخر کار دیوانہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت مجرد سرکار کے کئی مرید و خلیفہ تھے، ان میں سے آپ کو اپنا نائب یعنی جانشین مقرر کرنا تھا۔ آپ کے مرید میں سے ایک مرید اکثر کہتا تھا کہ حضور مجھے خلافت سے نوازیے۔ مجرد سرکار اس کو بھی بہت چاہتے تھے۔ رات کا وقت تھا، مجرد سرکار نے بابا سیلانی کو بلایا اور اس مرید کو بلایا، وہ زیادہ پڑھا لکھا تھا۔ مجرد سرکار نے آپ دونوں کے ہاتھ میں ایک کاغذ لکھ کر دیا اور فرمایا، پہاڑ میں ایک درویش کامل ہے، ان کے پاس جاؤ اور کاغذ دکھا دینا اور میرا سلام کہنا، تمہارا فیصلہ وہی کریں گے۔ یہ دونوں مرید اپنا اپنا کاغذ لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک بڑا طوفان آیا اور بارش بھی ہونے لگی، پھر بھی بابا سیلانی چلتے رہے۔ آپ کے پیر بھائی نے کہا، بھائی عبد الرحمن، طوفان اور بارش بڑی زور کی ہے، جان خطرے میں بھی آ سکتی ہے، ہم بارش بند ہونے کے بعد چلیں گے۔ مگر بابا سیلانی چلتے رہے اور ان کے پیر بھائی ایک مسجد میں رک گئے اور ارادہ کیا کہ جب بارش کم ہوگی تب جاؤں گا۔ بابا سیلانی سفر کرتے ہوئے اس پہاڑی پر پہنچے جہاں اس درویش کا قیام تھا۔ آپ نے اس درویش کامل سے ملاقات کی اور اپنے پیر کا دیا ہوا کاغذ آپ کو پیش کیا۔ ان بزرگ نے کاغذ پڑھ کر اس میں اپنی مہر لگا دی اور کہا، اپنے مرشد سے ہمارا سلام کہنا اور کہنا ہم نے آپ کا کام کر دیا ہے۔ بابا سیلانی نے اپنا پرچہ لیا اور مرشد کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ بزرگ کا سلام پیش کیا اور اپنے مرشد کو پرچہ دے دیا۔ ادھر وہ پیر بھائی بھی پہاڑی پر پہنچا، اس درویش سے ملاقات کی اور کاغذ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ان بزرگ نے فرمایا، بیٹے، ہم نے عبد الرحمن کے کاغذ پر اپنی مہر لگا دی ہے، لہٰذا آپ واپس جا کر اپنے پیر سے ملاقات کرو۔ مرید جب مجرد سرکار کے پاس پہنچا، مرشد نے دونوں کو بلا کر کہا، عبد الرحمن، تم کامیاب ہوئے، میری ولایت کے حقدار تم ہو، یہ تمہارا پیر بھائی ہے، ان کا ہمیشہ خیال رکھنا اور خلافت بھی عطا کرنا۔
راہ عشق میں جان بچانے والا پیچھے رہ گیا، جس نے مرشد کے حکم پر جان دینے کا ارادہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ کے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔